ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು. Hello friends, welcome back to another episode of Namalax Bengaluru presents current issue of the day. In today's episode, that is episode number 34, we are going to have a discussion about volcanic vortex rings. Okay. In today's topic, we will again discuss why it is in the news, and we will have a practice previous year question, and then we will discuss what is volcanic vortex rings, and then we will have a look about volcanic eruptions in recent times, and then we are going to delve into the static part of this topic, that is volcanism, types and volcanic landforms. Okay, so today we are going to cover both from the perspective of prelims as well as mains. Before we move on to that, we will understand the syllabus and why it is in news. Okay, from the syllabus perspective, it comes under JS1 geography. Today we are focusing on the physical geography part of volcanoes, whereas volcanoes also comes under JS3, that is disaster management. Adna now bere time alli nodana, but ivattu we are going to discuss about geography part of volcano. So context andre news alli yakide antandre recent agi Mount Etna, which is located on the east coast of Sicily in Italy, recently gained attention for emitting circular rings of vapor from its summit known as volcanic vortex rings. Okay, ಈ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೋಲ್ಕನಿಕ್ vortex rings ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Before we move on to the topic, just a practice question for you to attend. Do pause the video and answer the question in the comment box. So the question is, consider the following statements. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Statement number 2, Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. And statement number 3, the last time Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has been remained inactive since then. Okay, so the options are 1 only, 2 and 3, 3 only, and 1 and 3. So do pause the video and write the answer for this question. If you want me to discuss about this question, ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬರುವಂತ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ vortex rings. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ vortex rings ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಫಸ್ಟ್. ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿಲಿ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ an active stratovolcano and it is characterized by conical shape formed by the layers of hardened lava, ash and volcanic rocks. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿಲಿ, ಇಟಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುರೋಪ್ಸ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3329 meters above sea level. ಸರಿನಾ, ಯುರೋಪಿನ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಆಗಿದೆ ಇದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎರಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 years. ಫಸ್ಟ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1500 years BCE. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ, ಅವಾಗನೇ ಅದರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎರಪ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 2013, ರಿಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸರಿನಾ, ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಾಲ್ಕನೋ, ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬೋಸ್ಟ್ 5 craters ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಏನಂತ, ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ನೌ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿಲಿ, ಇಟಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಟಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆದಾಗಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ vortex rings ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ vortex rings ಅಂದ್ರೆ these are a rare phenomenon observed when gas primarily consisting of water vapor is rapidly released through a vent in the volcano's crater, forming a circular rings of smoke above the mountain.
ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಕನೋಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ is similar to the smoke rings blown by cigarette smokers, occurs when a gas is expelled through nearly a perfect circular vent in the crater. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಂಗ್ ತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಲ್ಲೂ ಯಾಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಪ್ ಟು 10 minutes ಬಟ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಿಂಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು 10 minutes ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಾಲ್ಕನೋ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಹಾಕಿರಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಟಲಿ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಷ್ಯಾ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ and sorry, if this is Asia and if this is North America and this is the Pacific Ocean ಸುತ್ತಲೂ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯುರೇಷಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೌಂಡರಿಲಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇಂದ ಸುನಾಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಿಲಾಲುಯಾ ಹವಾಯಿ. ಕಿಲಾಲುಯಾ ಹವಾಯಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎರಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಬಿಗನ್ ಇನ್ 1983. 1983 ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 2020 ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎರಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡುಕೋನೋ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ 1933 ಇಂದ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಾಲುಯಾ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ದೆನ್ ಡುಕೋನೋ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ. ಎರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 1922 ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಆಫ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ. 1922 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಸೂರ್ ವಾನತೌ ಫಸ್ಟ್ ಎರಪ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1270 ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ವಾನತೌ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಲ್ಕನೋಸ್. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್. ಸರಿನಾ? ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್, these are geological feature characterized by the openings or vents through which lava, tephra and steam erupts onto the earth surface. Okay,
ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ and eruption of magma. Okay, ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇರಿ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್, ಫಿನಾಮಿನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫಿನಾಮಿನ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ಕನೋ ಎರಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೋನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೋತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ volcanic eruptions are essentially the result of magma or molten rock beneath the earth's surface, rising, bubbling, and ultimately overflowing, much like a boiling milk spilling out of a pot on stove. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯ್ಸಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಉಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಕಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಟು ದ ವೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಕನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎರಪ್ಟ್ಸ್ and it is expelled across the land and into the atmosphere, and phenomena referred as lava. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್. ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಾವಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾವಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಲ್ಕನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಕನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ವೆಂಟ್, ಪೈಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೋನ್ ತರ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ, ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಕ್ ಟಿಟಿಕಾಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೊಲಿವಿಯಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೇಟರ್ ಲೇಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಕನೋ, ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 200 to 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ liquid, solid and gaseous items. Okay, all these materials are present in magma. That is why the process is called as partial melting anta karitare. This process is very important. Okay, so ee magma iruttalla, so this magma will be present in the interior chambers. agledinda illi interior chambers alli irutte. Ee interior chambers inda ಎರಡು process ಇಂದ magma tries to escape from the earth. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ ಇದು ಅರ್ತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕೋರಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೆನ್ಸರ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್, and if is less denser it tries to come towards the surface. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಆರ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಡರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಸ್. ಸರಿನಾ, ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸರಿನಾ, ವಾಲ್ಕನೋ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಕನೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಲಾವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ವಾಲ್ಕನೋಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾವಾ, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಲಾವಾ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ರಾಕ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಾಲ್ಕನೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ ಸಿ ವಾಲ್ಕನೋ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಾಲ್ಕನ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಾಲ್ಕನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಲ್ಕನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಬಂದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸರಿನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಾಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂಟಾನಿಕ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲೂಟಾನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಫಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೂಟಾನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ರಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ information related to the information related to magma and the solidification of rocks. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ then we will try to understand types of volcanoes. Okay, so we will try to understand the types of volcanoes. We understood what is volcano ಅಂತಂದ್ರೆ magma tries to erupt and there is a resulting it will result in the formation of volcano and the structure ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಕೋಟಾಪುಕ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಮೌಂಟ್ ಚಿಂಬರಾಸು, ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ, ಮೌಂಟ್ ವೆಸುವಿಯಸ್, ಮೌಂಟ್ ಪೀಲಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 500,000 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಎರಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಕಟುವಾ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಕ್ರಕಟೋ ಆಗಲಿ, ಮೌಂಟ್ ಕೋಟಾಪುಕ್ಸಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ. ಓಕೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಿಯೂನಿಯನ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ frequency of eruption and then based on the second one ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ based on the
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಕನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋದು, ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಕನೋ ಬರೆದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಎರಪ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕೋನ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಷರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಿಷರ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎರಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ವೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎರಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಷರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಅಗೇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಅಂತೇಳಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಷರ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು 2 ತರ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇದು 2 ತರ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಪ್ಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಕನ್ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸರ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಬದಲು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದ್ರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ದ sediments or the rock formed will be more acidic in nature. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲಿಕಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಲ್ಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲಿಕಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೇಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಓಕೆ, ಫಿಶರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಕರುನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರುನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಎರಪ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಎರಪ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಾರೆ, ಲಾವಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸನ್ ಹರಡಿತು. ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸನ್ ಹರಡಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 4 ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಲ್ಕನಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎರಪ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹವಾಯಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಸುವಿಯನ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೀಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ಟು ಪೀಲಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮದ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿಲಿಕಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ಇಂದ ಪೀಲಿಯನ್ ಓದೋದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಥವಾ ಫಿಜರ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಹಳ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹವಾಯಿಯನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿಯನ್, ವೆಸುವಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಹವಾಯಿಯನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿಯನ್ ವಾಲ್ಕನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸುವಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸುವಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಇವನ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಪೀಲಿಯನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ನ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ವಿ ಸಾ ಬಿಫೋರ್, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಂತಾರೆ ಬಫರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ತರ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಂಡೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಂಡೀಸ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಕನೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಲ್ಕನೈಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಾಲ್ಕನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣೋದು, ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾವಾ ಡೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಲಾವಾ ಡೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಟೈಪ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾವಾ ಡೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಈ ತರ ಕೋನ್ ತರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಅದ್ರ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಲಿಕಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾವಾ ಡೋಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತ ಬದುಕ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲ್ಕನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಕನೋ ಕೋನು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಟ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಹುಡುಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆನೋಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋನ್. ಸರಿನಾ? ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸುತ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆನೋಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವೆದರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೀ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಲಾವಾ ಡೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಕ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆನೋಡೇಷನ್, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಡೆನೋಡೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆನೋಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಉಳಿಯೋದೇನಂದ್ರೆ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾವಾ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, so as I said, this will be lithosphere. Okay,
ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಿಯೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ದೆನ್ ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಔಟರ್ ಕೋರ್, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ತನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಇದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ತರ ಈ ತರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ವೇವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕೆನಾಟ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇದು ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್, ಇದು ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್. ಈ ತರ ವೇವಿ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಾಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತೀವಿ. ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಸ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಬದಲಿ 2 ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈಕ್ಸ್, ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್, ವೇವಿ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್, ಪಲ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್. ಈ ಡೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೈಕ್. ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ heat conducted from the magma is transferred to the water present above it. ಮೇಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಗುಂಡಂ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ,
ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ಪು ಅಂತ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗಿತ್ತ ಹೀಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಏನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಮಸ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅವ್ರ USA ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೀಸರ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಪ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೋತ್ ಡ್ರೈ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ವೆಟ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಸಿಡಿಕ್ ರೇನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಯಾವ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಶಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಶಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಶಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋದಾಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಡ್ಡಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಹರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. LAHAR ಲಹರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಲ್ಕನೋ. ಓಕೆ, so hope you understood the topic. It was very extensive, but I hope I have conveyed you properly. So idu today's topic agittu. Current issue alli volcanic vortex ing nodidvi, and static part alli we saw complete process of volcanoes and types, magma, composition, intrusive, extrusive landforms. Okay, idnella nodidvi anಕೊಳ್ತೀವಿ. So hope ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so do like, comment and subscribe, and also do share the video with your friends so that it will help us in reaching more number of people through algorithms. By this I will end my session today. Thank you and all.